जमार भूल करू चलो एमती करबा जमा नथिला एने से कोन बाबू दिबे कहला ए पं सांग कौन करबलो भूल तो कर देछि। ठीक अछि आ एने की एमती काम जमार करबनी हैला हालो सब बेल खाली तमे माने मते असुविधा रे पकाउछ ठीक अछि तांको मु पचारि बुझि नउछि हैला ठीक अछि लो टिके सुनिबी ओहो तामने तमे हो से चार जण झियंकर अप्पा हां हेले कोन हैला मो सांग माने कहले तांको पुनी तमे गाली करूछ काहे जानिछ कोन पाए मु ए वृक्ष बलरे फल संग्रह करके रखी देली मते कि छाइनी तो हे जेतिबारु निदर सही पड़ी थिली अले उठी के देखिले बेलको मो पाखर थिबा फल सब नाही मु कल सुनिली सही फल सब तमे खाई दैछ अरे हाँ मो सांग माने कोठी कोठी फल आनी के मते देले मते बहुत भोक होथला तो सेति पई मु खाई देछि मु जानि नथली से तमे संग्रह करथिबा फल बोली अच्छा सेति पई मो सांग माने भूल करथिबारो मु ही तमरी आगर क्षमा प्रार्थना करूछि अरे किछि चलिबनी कोन पई तमे कोन भाबिले हाथ जोड़ी देले मु छाड़ी देबी आउ ताइले काहे कि ना मते कष्ट रे फल संग्रह करि देले अच्छा देख ए अरण्य रे अनेक फल गछ अछि सेति तमे कोठू संग्रह करिनिया हबनी सेते कष्ट करी फल संग्रह कर रखी देला परे एने पुणी आउ थर फल संग्रह करी करबी आउ न त काना मानुछ तमरा बोली जाइछि बोली अच्छा तमने तमे जदी फल संग्रह करबा मते कहूछ तमे भी तो फल संग्रह करी खाई परथांत देख आमे झिया पिला अनेक चेष्टा कलो संग्रह कर पालो सेति पई तमे साइति रखि दिबा बोले हम खाई देइछु एते सहज रे कहि दोछ साहित्य रखि दिबा फल सब खाई देइछु खाई तो दे मु से फल सब काहे कि संग्रह करथले जानिछ कोन पई काहे कि ना मो पितांको आदेश क्रमे मु फल संग्रह करबा में एठा कहथिली आ ए फल सब मु शीघ्र नै कि मो पितांको पाखु जाइतिले मो पिता राधा कृष्ण को जुगल मूर्ति को पूजा अर्चना करथाते ओ आ सही फल सब एते सहज रे तुम खाई देइछ तामने जो फल संग्रह करछ सेटा पूजा रे लागि थांता हे भगवान एमिति जमारो हवा नथिला देखो न जानि न बुझी तमे फल खाई दे सरछे एने आमे बा कोन करि परबा तेन करी पुनी थर दसंगली निवेदन जणी तमर पाखर क्षमा प्रार्थना करछि किछि चलिबनी कहि सारिछि बरा सेमिति हाथ जड़े मु बुझिबा पिला न ताइले सुन अरे मु जेमिति फल संग्रह करके गछ मूल रे रखी देइथिली ठीक सेमिति विलंब न करे एई संगे संगे तमे मध्य फल संग्रह करके दबक पड़िबो कोन हेला तम पई मु फल संग्रह करबी आ तमे खाइतो न त किए फल संग्रह करके मते दबो माने नहीं माने कोन कहतले कि कोन ना 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 मु संग्रह करि परिबी नहीं फल संग्रह करि परिबनी ना तमे ताले फल संग्रह करि परिबनी कहली परे ना अरे ठीक तुम बोली युवती माने को अन्य जिनिस चोरी करी खाउथिबा जी हमन को केमिति कोआ जाय जानि छ कोन केमिति कह जाय फल चोराडे कोन कहला मु पुनी फल चोरणी तमे फल खाइछि जति बेले आ किए से फल चोराडे क मु तम फल चोरी करिनी हेला मानुछि मु तम फल खाइछि हेले तम फल चोरी करिनी मते जमार चोरणी सजाओनी अरे जति बेले तुमको फल खाइछ आ तुमको न कहबी तो आउ कहा को कहबी सुन तुमर यदि भल दशा अछि ताले शीघ्र शीघ्र मते फल संग्रह करके दियो आ जदी नचेत सही कथा कहबी ओ कथा फल चोराडे देखो मते 12 मास से फल चोरणी जमार कहबने हेला मते जमार भल लागुनी फल लागुनी ना अरे सेमिति जे भल लागुनी ताले मते फल संग्रह करके दउन अच्छा हां सामान्य फल पाई मते चोरणी सजाइछ ना सामान्य फल आउ न त कण काई देखे जदि तुम भाई सामान्य फल ताले तुम से गछ चढ़ी के मो फल संग्रह करके देई देख निश्चय सामान्य फल के कण न तोली परबा म तामने तोली के देबो निश्चय तोली के देबी हेला ताले तोली के दउन जीपी आ तम पाई ना केते फल तोली के केते न बचे आने ताले जीपी निश्चय जाओ आनिबी फल शीघ्र आनी के दउछ आनिबी कहली जाओ ताले
ଏ ଅପା ଅପଲୋ ଆଲି କଣ ହେଲା? କଣ ତୁମକୁ କଣ କିଛି ହେଇନି କିଲୋ? ମତେ ପୁଣି କଣ ହବ? ନା ଲୋ ନା କିଛି ହେଇନି। ଏ ଅପା ହୁଁ, ତମେ ବୀର ଉପରେ ପଡିଥିଲ, ତା ମାନେ ତୁମକୁ ତ କିଛି ହେଇଥିବ ନା ମା? ଆଲୁ ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ, ହୁଁ, ମତେ ନା ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଉଛି। କଣ ହେଲା? ଜାଣିଛ ହୁଁ, ସେ ପୁରୁଷ ଉପରେ ପଡିଲା ପରଠୁ ନା ମୋ ଦେହ ଖାଲି ଶୀତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ମତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୋ। ଏ ଅପା ଆଲୋ, ସତରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମା? କଣ କହିଲ? ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଲୋ ଏଇ ସାଙ୍ଗ, ହୁଁ, ସେ ପୁରୁଷକୁ ଯାଇ କିଛି ପଚାର ନା। ଠିକ ଅଛି ଲୋ। ଯାଅ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି, ଟିକେ ପଚାର। କିଛି ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝ। ହାଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏ ବୀର କଣ ହେଲା? କଣ ତୁମକୁ କିଛି ହେଇନି? ମତେ ହୁଁ, କିଛି ବି ହେଇନି। ଏ ତମେ ଅପା ଉପରେ ପଡିଥିଲ, ହଁ ତା ତ। ମାନେ ତୁମକୁ କିଛି ହେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର କିଛି ବି ହେଇନି। ଏ ହଁ ସତ କୁହ ମା, ସତ କହୁଛି, ମୋର କିଛି ବି ହେଇନି। କିଛି ହେଇଛି ଲୋ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ବି ହେଇନି। ତମ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ହଁ ତ। ଗଛ ମଧ୍ୟ ଚଢିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଫଳ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିଲିନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନା ତମ ପାଇଁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନି। ତେଣୁକରି ଦୟାକର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି ମତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ଷମା ମାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆରେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ମୁଁ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତମେ ତ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ହୁଁ। ହୁଏତ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେଇଛ। ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ସତେ? ହଁ ସତ କହୁଛି। ଆହା, ତମେ କେତେ ଭଲ। ହେଲେ ଶୁଣ, ହୁଁ, ତମମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ। ହଁ ତ। ତମ ଘର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। ଆରେ ହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ତମେ ମାନେ ଏ ଚାରିଜଣ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତମ ଗୃହକୁ ଏଥର ଚାଲିଯାଅ। ସତେ? ହଁ ସତ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ହଁ। ହେ ବୀର, ହୁଁ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିବାରୁ ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଶୁଭ ବିଦାୟ। ବିଦାୟ। ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆରେ। ଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ଯିବା ଲୋ। ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣିବ କି? ତୁମକୁ ନୁହଁ, ତୁମ ସେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ, ହଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ଏମିତି ପଛରୁ ଡାକିବାର ମାନେ କଣ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଲି ଏଇ କିଛି ସମୟ ପର୍ବରେ ତମ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଛି। ଆରେ ହଁ। ତୁମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ଲାଗିଲା। ସତେ? ହଁ, ହେଲେ କଣ ତେଣୁକରି ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ତମେ କିଏ? ମୁଁ? ତମ ଘର କୋଉଠି? ଘର? ତମ ବାପା କିଏ?
ତୁମ ମା କିଏ ଆଉ ତମ ନାମ କଣ? କଣେଇଲ ଏକାଧାରରେ କହିବା ଗଲେ ତମେ ନା ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ? ହଁ ଠିକ ସେଇ କଥା। ଓ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତମ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଫଳ ଆମେ ଖାଇସାରିଛି। ତମେ ମୋ ପରିଚୟ ଚାହୁଁଛ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିଚୟ ତମକୁ ଦେବାରେ ମୋର କୌଣସି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ କୁହ ତମ ପରିଚୟ। ଠିକ କିଏ ଅଛି। ତୁମେ? ତାହେଲେ ମୋ ପରିଚୟଟି ମନେ ଦେଖି ଶୁଣ ବୀର। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଛି। ପରିଚୟ ଚଣ ହେ ବୀର ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜେ ମୋ ଘର ପରିଚୟ ଚଣ ହେ ବୀର ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜେ ମୋ ଘର ପରିଚୟ ଚଣ ହେ ବୀର ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜେ ମୋ ଘର ଶୁଭ ସକାଳରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଲେ ଶୁଭ ସକାଳରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଲେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚୟ ଚଣ ହେ ବୀର ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜେ ମୋ ଘର ପରିଚୟ ଚଣ ହେ ବୀର ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜେ ମୋ ଘର। ତାପରେ ହଁ ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ଅନ୍ତିମ ପିତା ଶକୁନ୍ତଳା ମୋର ମାତା ଶକୁନ୍ତଳା ମୋର ମାତା ରାଜ ପରିବାରେ ଜନ୍ମ ମୋହରି ଅଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁହିତା ଅଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁହିତା ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ଅଟନ୍ତି ମୋ ପିତା ଶକୁନ୍ତଳା ମୋର ମାତା ଶକୁନ୍ତଳା ମୋର ମାତା ରାଜ ପରିବାରେ ଜନ୍ମ ମୋହରି ଅଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁହିତା ଅଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁହିତା ଅବନ୍ତିକା ନାମରେ ଜାଣେ ସଂସାର ପରିଚୟ ଚଣ ହେ ବୀର ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜେ ମୋ ଘର ପରିଚୟ ଚଣ ହେ ବୀର ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜେ ମୋ ଘର। ଏ ବୀର ଏଇ ହଉଛି ମୋ ପରିଚୟ।
ସାଙ୍ଗ ସାଥି ମେଳରେ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପାଖ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ବସବାସ କରେ। ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ହଁ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର କିଶୋରୀ, ମହେନ୍ଦ୍ର କିଶୋରୀ ତାଙ୍କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅ ମୁଁ। ନାମ ମୋର ନାମ ତୁମର ଅବନ୍ତିକା। ତାମାନେ ତମ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା। ଆରେ ବାବା ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀଙ୍କର ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅ। ଆରେ ହଁ, ତୁମ ନାମ ହେଉଛି ଅବନ୍ତିକା। ତମେ ଠିକ ଶୁଣିଛ ବିରା। ଆରେ ବାବା ଅରୁଣ ଜମର ବି ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏନି, କାହିଁକି ନା ଏ ହଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅ। ଆରେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ସହିତ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କ ତୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇନେ ମୋ ପିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଯଦି ଜାଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁଦାସର ପୁଅ ଅରୁଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ତା ଝିଅକୁ ଟଣା ଅଟରା ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ରାଜା ଜାଣିଲେ ମୋ ଗଣ୍ଡିଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ବିରା, ହଁ? କଣ ହେଲା? ତମେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣି ସାରିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ନୀରବ ରହିଲ, ଆଉ ମନେ ମନେ ଏମିତି କଣ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଣ ହଉଛ? ଆଲେ କିଛି ନୁହଁ, ଦେଖ ତୁମ ସହଚର ମାନେ ଯାଇସାରିଲେଣି, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା ତମେ ବି ତ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲ ନା, ଆରେ ହଁ, ମତେ ବି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ମୁଁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି। ଏଥର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହଚର ସହିତ ମିଶି ଗୃହକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲିଯିବି। ହଁ ଏ ବିରା, ମୁଁ ସିନା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ଏଇ ମୋ ମନଟା ଏଠି ପୁରା ଅଟକି ଯାଇଛି। ତୁମ ମନ ଏଠି ଅଟକି ଯାଇଛି? ଆଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏ ମନେ ଚାହୁଁଛି ହଁ ତମ ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଆଲେ ଏମିତି ମୋ ପରିଚୟରେ କଣ ଲୁଚି ରହିଛି ଯେ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ତମ ଫଳ ଖାଇଛ ବୋଲି ମୋ ପରିଚୟ ତମେ ଚାହିଁଲ, ମୋ ପରିଚୟ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ତମ ପରିଚୟ ଟିକେ ମତେ ଦିଅ ବୋଲି। ତାମାନେ ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ? ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବି ନେବି କଣ ଭାବିବ? ତମ ଫଳ ଆମେ ଚୋରି କରି ଖାଇଛ ବୋଲି ତମେ ଏଇ ଯାଏ ମତେ ଜମାରୁ କ୍ଷମା କରିନ ବୋଲି। ହେଇ କଥା। ଆରେ ୟାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ନ ଦେଲେ ଏ ବୋଧେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି। କଣ କରିବି, ମୋ ପିତା ସିଆଡ଼େ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିବେ। ଆଲେ ଏଇ ଯୁବତୀ ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତିରେ ବି ସମୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପିତା ସିଆଡ଼େ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିବେ। ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ନ କହିକି ଅତି ସହଜରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ କହୁଛି ମୁଁ କିଏ, ମୋ ନାମ ଗ୍ରାମ ଠିକଣା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ଶୁଣ, ମୋ ଘର ହେଉଛି କୋଉଠି? ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼ରେ ମୁଁ ବସବାସ କରେ। ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼? ହଁ, ଆମ ମାତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା। ତାମାନେ ତମ ମା ନାହାନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପିତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁଦାସ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଳିଅଳ ଏକମାତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ତମ ନା? ଅରୁଣ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା। ସତରେ ଅରୁଣ, ତମ ନାମ ଯେମିତି ତମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି। ଆରେ ଏଇ କଥା ତ ମତେ ଆଗରୁ କେହି ବି କହିନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ତମେ ନା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହେଲେ ଦେଖ, ଆମର କଥା ଥିଲା ତମ ପରିଚୟ ମୁଁ ପାଇଛି, ମୋ ପରିଚୟ ତମେ ପାଇସାରିଛ। ଆରେ ହଁ, ଏଥର ମତେ ବି ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲିଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନା ତମକୁ କିଛି ମୋ ମନ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମ ମନ କଥା ମତେ କହିବ? ହଁ, ଆରେ ଏମିତି କିଏ ମନ କଥା ତମ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଯେ ମତେ କହିବ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆଜି କହିଲ। ଯାଏ ସେ ମନ କଥାଟା ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହିନି। ଆଜି ଯାଏ କାହାକୁ କହିନ? ନା। ତମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତେ କହୁଛ? ହଁ। ତାହେଲେ ଶୁଣେ, ତମ ମନ କଥା କଣ ଅଛି? ଏ ଅରୁଣ, ହଁ, କାହିଁକି ଜାଣି ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ମତେ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ଏ ଛାତି ସ୍ପନ୍ଦନଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଛାତି ସ୍ପନ୍ଦନଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଆରେ ହଁ, ତାମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ନାଇଁ। ନା ବୁଝିକି ଅବୁଝା ହେଉଛ। ନା ନା, ଜମାରୁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ନା ତମେ ନା ତମକୁ ମତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଛେ ସତୀର ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ଏ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତମକୁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ କରି ରଖିବି ବୋଲି ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି। ଦେଖ, ତମେ ସିନା ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ
କେବେ ବି ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦେଖିବ, ଆମେ ଦୁଇ ଯଦି ସାଇକ୍ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନା ସଂସାର କରିବା। ଆଉ ସେଇ ସୁନା ସଂସାରରେ ତମେ ହେବ ରାଜା, ଆଉ ମୁଁ ନା ତମ ପାଟରାଣୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ଏ ପାଟରାଣୀ, ଆରେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ସପନ ଦେଖି ସାରିଲଣି। ଆରେ ହଁ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତମେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ, ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ପୁତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି, ଆଉ ତୋରେ ନା ରହି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କହୁଛି, କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରେମ ପରଶରେ ବାନ୍ଧିବି, ତାହେଲେ ସତ ଯେମିତି କି ମୁଁ ବାମୁନ ହେଇକି ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢିଲେ ସେତେ ସମାନ। ଏ ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ। କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି? ଆଜିକାଲି ପରା ଜାତି ପ୍ରଥା ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଚାହୁଁନି। ହେଲେ ମୁଁ ନା ତମକୁ ପ୍ରଥମ ଦିଗରେ ଭଲ ପାଇଛି, ତମକୁ ଅପଣର କରି ମୋ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ତମ ପ୍ରେମରେ। ମୋ ପ୍ରେମରେ? ହଁ, ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛି? ମୋ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି ତୁମେ? ଏ ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୂରରେ ରହୁଛ କହିଲ? ମୋ ପାଖକୁ ଥରେ ଆସ ନା। ଜମାରେ ବି ଯିବିନି। ଆରେ ଆସ, କାହିଁକି ମୁଁ ଯିବି? ଆସ ହେ ରସିଆ, ମନ ବସିଆ, ଜମା କରନା ଗো ନାହିଁ ନାହିଁ। আচ্ছা হে রসিয়া মন বসিয়া জমা করনা গো নাই নাই। আচ্ছা হে রসিয়া মন বসিয়া জমা করনা গো নাই নাই। তমকো ভাল পাউছি পতি রূপে বাঁচি আছি। তমকো ভাল পাউছি পতি রূপে বাঁচি আছি। নিরাশা করনা রসিক নগরা প্রাণপতি হবা পাই। আচ্ছা হে রসিয়া মন বসিয়া জমা করনা গো নাহি নাই। আচ্ছা হে রসিয়া মন বসিয়া জমা করনা গো নাহি নাই। କାହିଁକି ତମେ ମୋଠୁ ଏମିତି ଛିଟକୁଛ କହିଲ? ଆରେ ନାରୀ ଜାତିର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଲାଜ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ ଲାଜ ଶରମ ତମ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ନେଇ? ନା ସେ ଲାଜ ଶରମଟା ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଛ? ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ମା, ତମକୁ ଅପଣର କରିବି ବୋଲି। କଣ ହେଲା? ତମେ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମେ ମତେ ବତା ମୋହି ଅଟେ ଚାଷ ହୋ, ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ କରିଛି ମୋ ଆଶ ହୋ। ତୁମେ ମତେ ବତା ମୋହି ଅଟେ ଚାଷ ହୋ, ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ କରିଛି ମୋ ଆଶ ହୋ। ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ପତି ରୂପେ ବାଛି ଅଛି। ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ପତି ରୂପେ ବାଛି ଅଛି। ନିରାଶା କରନା ରସିକ ନଗରା। କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ପ୍ରାଣପତି ହବା ପାଇଁ। ଆଶା ହେ ରସିଆ ମନ ବସିଆ ଜମା କରନା ଗো ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆଶା ହେ ରସିଆ ମନ ବସିଆ ଜମା କରନା ଗো ନାହିଁ ନାହିଁ।
ଆରେ ଏମିତି କାହିଁକି ଖାଇଲା ବାଘୁଣୀ ଭଳି ହେଇକି ମୋ ଉପରେ ଡିଆଁ ମାରି ଯାଉଛ? ତମେ ପରା ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁନ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି। ତାମାନେ ତମ ମନ ଭିତରେ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ? ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ଟିକେ ବି ନାହିଁ? ହଁ ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତମ ମନ ପ୍ରତି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ବା ତମକୁ ମୁଁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବି? ଠିକ ଅଛି ଅରୁ, ତମେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛ, ଆଉ ମତେ ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଆରେ ଯାଉ ନା କାହିଁକି? ଏତେ ସମୟ ପରେ ବୁଝିପାରିଛ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତାହେଲେ ଯାଅ ତୁମ ଘରକୁ। ନା ମ, ଘରକୁ ନୁହଁ। ଘରକୁ ଯିବୁନି? ନା, ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବ? ଏଇ ଝରଣା ଦେଖାଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ, ସେଇ ଝରଣାକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ତ ସେ ଝରଣା ଦେଖା ଯାଉଛି, ତମେ ସେ ଝରଣା କୋଣକୁ ଯିବ? ହଁ। ତମେ କଣ ସକାଳୁ ଗାଧେଇନ? ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ ମ, ଆଉ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ? ସେଇ ଝରଣା ତମ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଡେଇ ପଡିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଡେଇଁ ପଡିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ? ହଁ। ଖାଲି ମୁଁ ତ କାହିଁ କେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ବି ମୋ ବିଚ୍ଛେଦରେ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଥିବ ବୋଲିକି। ସେମିତି ଚାହ? ହଁ, ତାମାନେ ତମ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ? ଖାଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା କିଛି ବି ଜାଗୃତ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ତାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଦିନେ ଦିନେ ପସ୍ତେଇବ, ହେଲା? ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପସ୍ତେଇବି? ତମେ ମରିଗଲେ ମୋର କଣ ଏମିତି ଯାଏ ଆସେ ଯେ ତମେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ପସ୍ତେଇବି? ଠିକ ଅଛି, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯାଅ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ହେଲା? ଯାଅ। ଯିବି। ଆ ଯାଉନ? ଯିବି କହିଲି ପରା, ଯାଅ ଯିବି। ଯାଅ ଯିବି। ଆ ଯାଅ। ଆରେ ଯାଉଛି ମ। ସିଏ ମତେ ଧମକ ଦେଇକି କହୁଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଯାଇକି ମରିଯିବ, ଝରଣା କୂଳରେ ଡେଇଁକି ମରିବ। କି କଥା, କିଛି ସମୟ ଦେଖାଏନି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଜଣକ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ। ଧିକରେ ମଣିଷ, ନା ଏଠି ପଢିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ପିତା ମତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବେ। କେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଏ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ସମିପେ। ଆରେ କହିହବନି ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା, ସେ ଏକା ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସତ ସତ୍ୟ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ନା ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା? ମୁଁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ, ଦୂରରେ ଦେଖେ ସତ ସତ୍ୟ ମରୁଛି ନା କଣ କରୁଛି। ଯାଏ ମୁଁ। ତମେ ତମେ ପୁଣି ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆରେ ମୁଁ ତ ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଥିଲି। କାହିଁକି ଆସି ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛ? ଆରେ ଏ ପ୍ରେମର ଭୁତୁଣି, ମୁଁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତି ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାଣିଛ? କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ହଁ, ମୁଁ
ସେ ଝରଣା ଉପର ଖସି ପଡି ହଁ ମୁଁ ନା ତମେ ଜାଣିଛ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଜାଣିଛ ଏମିତି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଉଥିଲ। ଆରେ ଆଉ କଣ କରିବି କହିଲ? ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କାୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଲି ତାକୁ ତ ମୁଁ ଆପଣାର କରିପାରିଲି। ତାହେଲେ କଲଙ୍କିତ ଜୀବନ ରଖିବି କାହା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଆଲୋ ତମେ ସତରେ କଣ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ? ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଫଟା କପାଲିନିଟି। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲି ସେ ମତେ ଚାହୁଁନି। ହଲେ 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 ସେମିତି କ୍ରନ୍ଦନ କରନି। ହେଲେ ଶୁଣ, ତମେ ନା ମୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲ। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଦେଖିଲି ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା, ଠିକ ସେତିକି ବେଲୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଏମିତି କଲି ଜାଣିଛ? ସେଇ ଗୋଟେ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। କଣ ହେଲା? ତମେ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲ? ଆଉ ତାମାନେ ତମ ମନ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରୁ ଜାଗୃତ ହେଇସାରିଛି। କେତେ ଆଗରୁ ଜାଗୃତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଚାଚା ମୁଁ ସେଇ ଝରଣା କୂଳ ଡେଇ ପଡି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଥାଉ ତ କେମିତି ଏତେ ସହଜରେ ମରିଯିବ? ସତେ ତାମାନେ ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ଆରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ଭୁଲି ଯାଏ ତମକୁ କ୍ଷଣକ ସମୟରେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଦୂରରେ ରହିଛ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଆସ ନା, ତମ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ହେଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ଆରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଯିବି। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ନିଜକୁ। ଆରେ ରହିଯାଅ। କଣ ହେଲା ପୁଣି? କାହିଁକି ନା ଅନେକ ସମୟ ଅଛି ଆମର ପ୍ରେମ ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଶୁଣ, ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ମନ କଲି କଥା ଦେଉଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜ ଆସୁନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଛାତି ହୃଦୟରେ ନାଁ ଲେଖି ଦେଇଛି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ କର ଏମିତି ଯଦି 7 ଜନ୍ମ ଖଟିଯିବ ତାହେଲେ ବି ମୋ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ଦୂର ହେଇପାରିବନି। ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ହାତ ଛାଡିବନି, ଜମର ବି ହାତ ଛାଡିବିନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ହାତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବିନି। ଆଲୋ ଦିଅ ହାତ। ତାହେଲେ ଆରୁ ଏ ହାତରେ ହାତ ଦେମି କହୁଛି। ଏ ଅବନ୍ତିକାର ପ୍ରେମ ଅରୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ମନ ଖୋଲିକି ଖୋଲା କଥାରେ କହୁଛି, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅମର। ढोर्रा का रेत की लोग देखो चलना शर्म के सब गुली कर पी दी चला का। हाँ अरे देख नो डीडी उठू चे केते डेंजे सब गुली कर पी दी चलना मा थो हाथ गोड़ खिया कर जनता हो जा मुई देखी कर ठोरी नहीं पार बार माँ रह रे हाथ गोड़ कर मचन देख सी अरे ये बोलती का अरे आम देवराजी कोन एमिति गोटे बाढ़ हेई गला। अरे हां तो कोन कोठी देखा जाउनी तो काय कोठी हले लो ए गोटे स्त्री लोक ना ए गोटे बरगछ मूल। अरे हां तो मु केबे हेले
ଏତେ ବଡ ମୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଦେଖି ନଥିଲି। ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ନିଖଞ୍ଜର ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କରୁଛନ୍ତି କଣ? ତାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିବା। ଏ ମାଉସୀ, ମାଉସୀ বলছে হাত গোড় খাই 1.5 বলবো 1.5 କଣ ହେଲା? ওই ଅରୁ ଶୁଣୁଛ? ତା ସହିତ ମୋର ଆଗ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଚିହ୍ନା ଜଣା ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ନା ନା, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ କହିଛ ତମେ। ମାଉସୀ, କିଏ ତମେ? ଆଉ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ये माँ मैं केनी जानवर का ନା माँ मैं तो ई ढोरा नंदिनी କଣ? ओए मैं ई ढोरा राजा नंदिनी ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ପୁରା ଠିକଣା ଟିକେ କହିଲ। आ ପୁରା ଠିକଣା। पूरा ठिकाना सुनबो ହଁ। ए सुनो हम ताले ମାଉସୀ, माँ कुथई कर कुहा करू जे बुआ ए सहचारी संग तरे नाचे আজি आनंदरे सहचारी संग तरे नाचे আজি